ओम शांति 2/6/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें हेउच आत्मिक पंडा। तुमको गृहस्थ व्यवहार को संभाली पद्मफूल सदृश होई जोगर यात्रा करने को हेबो एवं कराइबा को हेबो। प्रश्न बाबा पिलामानकर केउ श्रृंगार करुछंती केउ श्रृंगार पाई मना करुछंती। उत्तर बाबा कहउछंती मधुर संतान माने मु तुम मानकर आत्मिक श्रृंगार करबा पई आसीची। तुम मानकु केबे भी शारीरिक श्रृंगार करिवार नाही। तुमे माने वर्तमान बेगर अट तेणु तुम मानकर फैशन करिवार शौक रहिबा उचित नुहे। दुनिया बहुत खराब सेथिपाई टिके भी शरीर फैशन कर नहीं। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहदर पिता बसी समस्त आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती। बेहदर अर्थ जार कौनसी सीमा नहीं। केते ढेर संतान माने अछंती। एते संख्यक पिला मानकर जणे ही पिता अटंती जाहाकु रचयिता कहा जाउछि। दुनिया रे थिबा बाबा माने हेले शारीरिक ये बेहदर आत्मा मानकर पिता अटंती। सेमाने हेले शारीरिक पिता ये हेउचंती समस्त आत्मा मानकर एकमात्र पिता जहांको भक्ति मार्ग रे सबु आत्मा माने स्मरण करुचंती। तुमे माने जानिच भक्ति मार्ग मध्य अछि ता सहित रावण राज्य मध्य अछि। एबे मनुष्य माने डाकुछंती जे आमको रावण राज्य रु राम राज्य को नहीं चलो। बाबा बुझाउछंती देख देवी देवता जो माने कि भारतर मालिक थिले से माने एबे नाहंती। से माने किए थिले एक कथा मध्य एबे तुमे जानिच। आमे ही सत्ययुगी सूर्यवंशी कुलर मालिक थिलु। राजा रानी तो हेबे ना। तुम मानकर एबे स्मृति आसीची। बाबा आसीचंती आंभ मानकु राज्य भाग्यर संपत्ति देबाकू विश्वर मालिक कराइबाकू। बाबा कहउचंती एबे समस्ते भक्ति मार्ग रे अछंती। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाउछि। तुम मानकु ज्ञान मार्ग केवल एकमात्र बाबा ही सिखाउछंती। से बेहदर बाबा को भक्ति मार्ग रे समस्ते स्मरण करुचंती। एबे तुमको 21 जन्म पाई ज्ञानर राजधानी मिलुची। पुणी अधा कल्प तुमे ताकू डाकिब नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहिबार आवश्यकता रहिब नहीं। जेबे दुखी होइथांती तेबे हाय राम कहिथांती। तुमको सेठारे अर्थात स्वर्ग रे दुख हेब नहीं। एबे तुमे जानुच एहा मध्य एक खेल अटे। अधा कल्प हला ज्ञानर दिन अधा कल्प हला भक्तिर राति। भक्ति आमको नीच स्तर को ओह्लाई देइछि। तुम बुद्धि रे सीढ़ीर ज्ञान निश्चिंत रहिबा उचित। बाबा बुझाउछंती जे एहा 84 जन्मर चक्र अटे। एही चक्र को जानिबा द्वारा तुमे चक्रवर्ती राजा हेब। सेथिपाई बाबा चित्र मध्य तैयारी कराउछंती जेउथिरु सिए होई पारिबो जे आमे ही चक्र को जानिबा द्वारा 21 जन्म पाए राज्य भाग्य नेउछु। एबे तुमर संख्या बहुत हो गलानी। बहुत बड़ रूहानी शक्ति सेना प्रस्तुत हो जाइछि। तुमे समस्ते पंडा अट। बाबा मध्य पंडा अटंती। तांको गाइड कहा जाउछि। पंडा अक्षर शुभ अटे। पंडा माने यात्रा कराई थांती। यात्री गले तांको एक गाइड मिली थाए यात्री को सबु देखाइबा पई। तीर्थ यात्रा करबा समय मध्य पंडा मिली थांती। बाबा कहउचंती तुमे जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करि आसीच। अमरनाथ को तीर्थ करबा को जाइच। केबे परिक्रमा करूच। सेठाको जिबा समय पुणी ताहा ही मने रही थाए। घर द्वार कर्मधंदा सबु मनरु भूली हो जाई थाए। एठारे तुमको बुझा जाउची निजर घर गृहस्थरे रही कर्मधंदा मध्य करुथाओ एवं ता सहित गुप्त यात्रा रे रुह। एहा बहुत भल यात्रा अटे। जेते बड़ धंदा करिवार अछि सेते कर। काहाकू हेले मना मध्य करा जाऊ नाही। भले निजर राज्यत्व मध्य संभाळ। राजा जनक को मध्य गोटिए सेकेंड जीवन मुक्ति मिलिथिला। तुमको कौनसी प्रकार शारीरिक यात्रा आदि करी हैरान हेबार आवश्यकता नहीं। निज परिवार मध्य संपूर्ण रूपे दायित्व वहन करने को हेबो।
ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଯେପରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ 5 ବିକାରରୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମର ଶୃଙ୍ଗାର ହିଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଅଲଗା ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ତମ ପ୍ରଧାନ ଶୃଙ୍ଗାର, ତୁମର ହେଲା ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ଶୃଙ୍ଗାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରଧାନ ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଗାର ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କର ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ବହୁତ କଳୁଷିତ ଅଟେ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ସୌଖୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାସନ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଭଲ। କେହି ପଞ୍ଝା ମାରିବେ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ତ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ରୂପେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ଗୋରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ପାଉଡ଼ର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ଫ୍ୟାସନ୍ ରହିଛି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଉଛି। ଗରିବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗରିବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଅଟ ନା? କେହି ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ଦେଖ କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସିଛ। ବମ୍ବେରେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଥାଏ କି ତୁମେ ଏହି ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଗାର କରିଛ। ଏବେ ଆସ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରୀ ହୋଇଯିବ, ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ନା କେବେ କାନ୍ଦିବ ନା ଦୁଃଖ ଥିବ। ଏବେ ଏହି ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଇବି ଯେ ସେ କଥା ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ। ଯଦି ମୋ ମତରେ ଚାଲିବ ତେବେ ତୁମକୁ ପାଟରାଣୀ କରାଇବି। ଏହା ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଅଟେ ନା? ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ତମ ପ୍ରଧାନ ଅସୁର ଦୁନିଆ ନର୍କରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଣୀ କରାଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଧଳା ପୋଷାକରେ ଅଛୁ। ପରଜନ୍ମରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁନାର ଚାମଚରେ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ। ଏହା ବହୁତ କଳୁଷିତ ଦୁନିଆ। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ, ସେ କଥା ଆଉ ପଚାର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭିକାରୀ ଅଟ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ଏହିପରି ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ମହାନ ଗରିବ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ହିଁ ମହାନ ଗରିବ ଅଟେ। ବିଚରା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ହିଁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେହି ସିଡ଼ିରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। 16 କଳାରୁ ପୁଣି 14 କଳା, ପୁଣି 12 କଳା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ପୁଣି 14 କଳାକୁ ଖସି ଆସିଲେ ନା? ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସିଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲାଇ ବିଲକୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତିତ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କିଏ କରାଇବେ? ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଅଟେ। ଯଦି ପଚାରିବା ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆସିବ, କହିବେ ଏବେ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି। ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବତାଉଛ ଯେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ 5 ସେମାନେ ପୁଣି କେବଳ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଅଟେ ନା? ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ମାନିବେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେବେ ଆସିବେ ସେବେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଜାଣୁଛ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଚାରା ହାଇ ହାଇ କରି କରି ମରିବେ। ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯିବ। ବିନାଶ ସମୟରେ ତ ହାୟ ହାୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ମନୁଷ୍ୟ ହାୟ ହାୟ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ନର୍କର ବିନାଶ ହେବା ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେବ? ତୁମେ କହୁଛ ଏହା ହିଁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଆମକୁ ଏବେ ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ ଲହୁଣୀ ମିଳୁଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଅସୁର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତୁମେ ହେଉଛ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହୁଛି। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଏହି ରାଜଧାନୀ ନେଉଛ, ଯେପରି ଏବେ ତୁମେ ନେଉଛ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦୁଇ ବିଲେଇ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ଲହୁଣୀ ରୂପରେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଇଯିବୁ। ଏହା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ସେମାନେ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ହେଲା ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ହିଂସା ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ ନାହିଁ। କାମ ବିକାରର ହିଂସା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ହେଉଛି ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଅ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେବେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ନା? ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯାଅ, ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦିଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ବାବା ଆମକୁ ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ନେଇଯାଅ। ହରିଙ୍କ ଦ୍ୱାର ହେଲା କୃଷ୍ଣପୁରୀ, ଏହା ହେଲା କଂସପୁରୀ। ଏହି କଂସପୁରୀ ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମାୟା ମଚ୍ଛନ୍ଦରର ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ରାମର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ ପତିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହାର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥପୁରୀରେ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ବହୁତ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେସବୁ କଥାରୁ ବାହାରି ପରିସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିରେ ବହୁ ସାହସ, ମହାବୀର ପଣିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ରହିବେ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ତ କେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଜଣାନାହିଁ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାଦୁ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଏହିପରି ସବୁ ମିଠା କଥା କହି ଭୁଲାଇ ଦେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିବ ସେ ଯେପରି ହେଉ ବି ଆସିଯିବେ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷରକୁ ଏଭଳି ବଡ଼ କରି ଲେଖା ଯେପରି କେହି ବି ଆସିଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି କେଉଁଠି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିବ ତେବେ ଫାନ୍ଦରେ ଫସିଯିବେ। ଏଠାରେ ତ ଆମାମରେ ତ ଭି ହାଲୁଆ ଖାନା। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ତୁମର କେହି ମରିଯାଏ ତେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ତେବେ ଫେଲ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଲେ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବେ ତ କହିବେ, ମୁଖରେ ଶୁଭ କଥା ତ କୁହ, ଭଲ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବାଲା, ପୁଣି ତୁମେ କିପରି କାନ୍ଦିପାରିବ? ଆମକୁ ପତିଙ୍କର ପତି ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନର୍କରେ ପତିତ କରିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବୁ? ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବାବା କେତେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତରେ କେତେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ଆସି କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ମଗଧ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ପରି ଫ୍ୟାସନ୍ ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଶିଖିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନର୍କର ପରି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ଏହି ସୁଖର ମଜା ତ ନେବା। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାକୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର କରି ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ନାହିଁ। କଳିଯୁଗୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର କରି ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ନାହିଁ। କଳିଯୁଗୀ ଫ୍ୟାସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଳକ ପଣିଆ, ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ସ୍ଥିତିରେ ମାଲିକ ପଣିଆ, ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ସେବାରେ ବାଳକ ପଣିଆ, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ମାଲିକ ପଣିଆ, ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବାଳକ ପଣିଆ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲିକ ପଣିଆ, ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଚାଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚଳଣି ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକରସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଯାଇଥାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ତୁମର ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ସମାନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଗୁଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଚେହେରା ଯେପରି ହର୍ଷିତ ରହୁଛି, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହୁ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ, ତେବେ ମାୟାର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ମାୟାର ଖେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।